हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यह वीडियो माध्यम 2023 मसीह होता जूनियर टीचर एग्जाम जोटा कि विभिन्न डेट विभिन्न शिफ्ट एग्जाम होता। तो आज आम यह वीडियो माध्यम सब शिफ्ट जहाँ भी किसी मैथ पेडागोजी क्वेश्चन पड़ता सब किसी आज आम यह वीडियो माध्यम डिस्कसन करवा माने एटा गोटे मैथ पेडागोजी गोटे माराथन क्लास होगा जाऊँगी जोटा कि आप आगामी एटी जोटा कि असिस्टेंट टीचर जोटा कि जूनियर टीचर रेगुलर पोस्ट और ता सहित सीटी ओटीईटी ओएसटीईटी आमर आरएसटी सब एग्जाम बहुत हेल्पफुल हम और ता सहित आपण मैंने वीडियोटा को लाइक करदे चैनल को नुआ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन उपर क्लिक करेंगे जो कि मुझे जहाँ भी किसी नुआ वीडियो अपलोड करी आपण तार फास्ट नोटिफिकेशन पाइपर और ता सहित आपण वीडियो केमी लगे मतलब कमेंट जनइबे और आउ कौ टाइप वीडियो दरकार ताकू कमेंट जनइबे। तो चलतु आम मैंने फास्ट 9 नवेम्बर सेकेंड शिफ्ट रे जहाँ भी किसी मैथ पेडागोजी क्वेश्चन पड़ी आम फास्ट डिस्कसन करवा। फास्ट आम क्वेश्चन कौन था गोटे सेकेंड। तो फास्ट आम क्वेश्चन कौन पड़ी ना as per the taxonomy of educational objectives which of the following educational objectives comes under cognitive domain by Bloom's हेले। तो से कही कि आमर ब्लूम्स कर टैक्सोनॉमी ऑफ ब्लूम्स तो देइथिले हमरो सेही तांको टैक्सोनॉमी रे कोउटा हला। तो एठी देइथिले तो एठी से ए चारटा ऑप्शन बदन कोउटा हमरो कॉग्निटिव डोमेन अंडर रे जाउची सेटा से पचारची। ओके तो देखो फास्ट हमरो टैक्सोनॉमी ऑफ ब्लूम्स हमरो जो देइथिले सेटा हमरो फास्ट कोन पय दिहितला ना हमरो डीप लर्निंग पय हला। तो एटा फास्ट हमरो कोन थिला हमरो फास्ट तळ पटो थिला फास्ट रिमेंबर हला। रिमेंबर तापर हमर थिला अंडरस्टैंड माने बुझिबा फास्ट आपण माने मन रखिबे तापर आपण माने बुझिबे तापर आपण माने अप्लाई करिवे तापर एनालाइज करिवे तापर आपण माने इवैल्यूएट करिवे देन आपण माने लास्ट क्रिएट करिवे हला। ओके एटा से पचारछि कि आपण मानकर देखंतु खाली हमर एठी कोन होछि ना खाली एनालिसिस अछि त हमर एनालिसिस ता हमर कॉग्निटिव डोमेन ऊपर अंडर रे जाउछि हला। तो सेति पे हमर ऑप्शन बी हे जिवो सटीक आंसर। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि कि मैच द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉमन एरर इन मैथमेटिक्स क्लास हला। तो एठी से पचारछि कि फास्ट हमर एपटे एग्जांपल गुडा सब दिया हेछि और एग्जांपल गुडा का सब हमर को भलिया सब भूल हेछि सेटा हम माने मैच करबा हला। देखो फास्ट हमर एटा कोन हेछि देखंतु 8 3 11 1 एपट 9 2 11 1 देखंतु एठी से 4 रे 1 से 5 करथांदा किंतु से कोन कला ना 4 1 लिखि देला। तो एटा हमर को टाइप रे भूल हैला ना हमर एठी देछि एपटे आपण मानकर भूल करिछि एपटे से कोन भूल हैला आपण मानकर एठी लिखि के देछि सेटा माने मैच करबा। एठी फास्ट कोन ऑप्शन अछि added the one columns in correctly but did not carry over the one then to the tens column हैला। जोटा कि हमर कोन होबा ना एठी लास्ट जो एटा जो मिसैला सेटा हमर फुल करछ जोटा कि हमर आईटा वन सहित संपर्कित हैला। देन फॉर सेकंड टाउ जिबा एठी देखन 6 एठी कोन कला ना सब गुडा से मिसै देला बुझि पारे नै 5 3 8 8 4 12 6 18 18 कर देला एमदी कोन मिसा हबो कि हबो ना। एठी कोन भूलेला सेटा आपण मानकु से एठी पेपर साइड रे कहिसेला कोराई कहिछि added all the digits together हैला डबल एटा 2 हबो। तो आईटा 1 हैला आईटा 1 डबल एटा 2 एंड ट्रिपल एटा 3 जोटा हमर ऑप्शन सी हे जिवो सटीक आंसर। ओके परवर्ती क्वेश्चन कहिछि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स वी प्रोसीड फ्रॉम व्हाट इज गिवन टू प्रूविंग व्हाट इज रिक्वायर्ड माने से कहिछि केउ मेथड रे आमे माने कोन माने प्रूव करिया पई चाहंती एवं से प्रूव करिया पई हमर कोन सब दरकार तो को मेथड हम माने करथांती एटा हला। तो ऑप्शन अछि एनालिटिक्स मेथड इंडक्टिव सिंथेटिक डिडक्टिव। देखंतु इंडक्टिव माने हम जानचंती कि हमर एग्जांपल टू रूल हला एग्जांपल टू रूल हला आउ हम डिडक्टिव रा तार ऑपोजिट इंडक्टिव रो ऑपोजिट होउ डिडक्टिव हला और ता सहित जी डीएस जनरल टू स्पेसिफिक जोटा डिडक्टिव हला आ स्पेसिफिक रो जदि हम माने जनरल को जिबा तबे हम सेटा हिसबा इंडक्टिव हला। त सेटा हमर एनालिसिस मेथड कोन एनालिटिक मेथड ना हमर जोटा हमर सिद्धांत रो दत्त हेतिबो हला सिद्धांत रो
ଦତ୍ତ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ, ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ, ତାପରେ ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ, ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ, ବୁଝିଲେ? ଏଟାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଆନାଲିଟିକ ମେଥଡ। ଏବଂ ଆମର ଯଦି ସିନ୍ଥେଟିକ ମେଥଡକୁ ଯିବା ତେବେ ସେଟା ଉଲ୍ଟିଯିବ, ଦତ୍ତରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତ, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ। ଓକେ, ଏଇଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଆମର ଅପସନ ସି ହେଲା, ସିନ୍ଥେଟିକ ମେଥଡ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, in which stage of experimental learning cycle the members of the group begins to focus on their awareness of situations in their personal or work lives that are similar to those they experienced in the group। ମାନେ ସେ କହିଛି କି ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ପଢନ୍ତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ କୁ ନେଇକି ହେଲା, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ସେଟା ଆମେ ମାନେ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ବା ଆମେ ତାକୁ ସବୁ କାମରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଅପସନ ଅଛି କଣ ନା ଜେନେରାଲାଇଜିଂ, ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସିଂ, ଆପ୍ଲାଇଂ, ପ୍ରୋସେସିଂ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ଅପସନ ଏ, ଯୋଉଟା କି ଜେନେରାଲାଇଜିଂ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ପଢନ୍ତି ସେଟା ଆମର ଡେଲି ଲାଇଫରେ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ବା ଆମେ ଏଟାକୁ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ନା ଆମେ ଜେନେରାଲାଇଜିଂ, ନା ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ଜେନେରାଲ ମାନେ ସବୁ ସିଚୁଏସନରେ ସେଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ଦେଖେଇବା ମାନେ ଫିଲ୍ କରିବା, ସେଟାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଜେନେରାଲାଇଜିଂ ହେଲା। ତ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, ଆରେଞ୍ଜ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଫ୍ରମ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭଡ ଇନ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଆପ୍ରୋଚ ଅଫ ଟିଚିଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହେଲା। ଆମେ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଆପ୍ରୋଚରେ କୋଉଟା କାପରେ କରିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ମାନେ ଏଟା ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଅଛି କହିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅଫ ସ୍ପେସିଫିକ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ହେଲା, ଯୋଉଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଫାଷ୍ଟ ଏଟା ରହିବ। ତାପରେ ଅଛି କି ଅବଜରଭେସନ, ତାପରେ ଅଛି ଜେନେରାଲାଇଜେସନ, ତାପରେ ଅଛି ଭେରିଫିକେସନ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ କୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିବା, ତାପରେ ସେଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ଅବଜରଭେସନ କରିବା, ମାନେ ଏଟା କୋମିତି ହେଲା, ତାର ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ଆମର ସବୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଗୁଡା, ସେଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ଅବଜରଭେସନ କରିବା। ତାପରେ ସେଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ କରିବା, ମାନେ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ଫିଲ୍ କରିବା। ତାପରେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଭେରିଫିକେସନ କରିବା, ଯୋଉଟା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି, ଭେରିଫିକେସନ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆମର ହେଇଯିବ ୱାଇ, ତାପରେ ଡବଲ ଆଇ, ତାପରେ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ, ତାପରେ ଆଇପି ହେଲା। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, which of the following is not a general objective of teaching mathematics in at secondary level ହେଲା। ତ ଆମର କୋଉଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେବୁଲରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଟିଚିଂ ର ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅପସନ ଅଛି ଆକ୍ୱାର ନଲେଜ ଅଫ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ, କନସେପ୍ଟ, ଥିଓରିଜ ଅଫ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ତାପରେ ଅଛି ଡେଭଲପ ଦ ସ୍କିଲ୍ ଟୁ ୟୁଜ ଆଲଗୋରିଥମ୍ସ ଇନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ, ତାପରେ ଅଛି ଆପ୍ରିସିଏଟ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସିଆନ, ତାପରେ ଡେଭଲପ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନେଗେଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଟୁୱାର୍ଡସ ଦ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତିନିଟା ଅଙ୍କ ପଜିଟିଭ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନଟ୍ କହିଛି ମାନେ ଆମେ ନେଗେଟିଭ ଦେଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଡେଭଲପ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଗେଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ହବ ନାହିଁ, ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଟୁୱାର୍ଡସ ଦ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହେଲେ ଆମର ଠିକ ଗୋଟେ ପିଲାର ଠିକରେ ତାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ ଅଛି ମାନେ ନଟ୍ ହବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଥିଲା। ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, precision in a nature of mathematics which deals with the dash। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନେଚର କଣ କଣ ହେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଏଟା ଅପସନ ଅଛି ଆକୁରେସି, ଏକ୍ସାକ୍ଟନେସ, ଆମ୍ବିଗୁଇଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁରେସିଟା ହେଇପାରିବ ହେଲା, ଏକ୍ସାକ୍ଟନେସ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବିଗୁଇଟି ହବ ନାହିଁ, ଅସ୍ପଷ୍ଟତା, ଏଟା ଆମର କେବେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନେଚର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆମର ଆଇ ହବ, ଡବଲ ଆଇ ହବ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଡି ଅଛି, ଓନ୍ଲି ଆଇ ଆଣ୍ଡ ଡବଲ ଆଇ। ଅପସନ ଡି ଯୋଉଟା କି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର 9 ନଭେମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟର ଯାହା ବି କିଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା 10 ନଭେମ୍ବର ଫାଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟର ଯାହା ବି କିଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପେଡାଗୋଜି ପଡିଥିଲା, ଦେନ୍ ସେଇ ସିଫ୍ଟକୁ ଆମେ ଯିବା। ଓକେ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ଏଠି ସେ ପଚାରିଛି ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, which of the following is a conjecture ହେଲା। କନଜେକ୍ଚର କୋଉଟା, ମାନେ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରିକି ଆମେ କୋଉଟା କହିପାରିବା। ତ ଅପସନ ଅଛି there does not exist integers x y z such that x to the power 5 plus y to the power 5 is equal to 5z to the power 5। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଛି 2 is an even prime number। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଏଟା ଅନୁମାନ କରିବା କି କରିବାନି,
ତାପରେ କହିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ ଟୁ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ଇଜ ଆନ୍ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର। ଏଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଅନୁମାନ ଏଥିରେ କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କହିଛି ଏଭ୍ରି ଇଭେନ୍ ଇଣ୍ଟିଜର ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 4 କ୍ୟାନ୍ ବି ଏକ୍ସପ୍ରେସଡ ଆଜ ଦ ସମ୍ ଅଫ ଟୁ ଅଡ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର। ଏଟା ଆମେ ମାନେ ଅନୁମାନ କରି କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ହବ କି ନାହିଁ ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା ପଚାରିଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି which of the following is considered a higher aim of school mathematics education। ହେଲା, କୋଉଟା କହିଛି କି ଆମର ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ ରେ, ହେଲା, ତ ସେ କହିଛି କି ହାୟର ଏମ୍ କୋଉଟା। ହେଲା, ତ ଅପସନ ଅଛି ଟୁ ଡେଭଲପ ଦ ସ୍କିଲ୍ ଇନ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ, ନା ଟୁ ଡେଭଲପ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଟୁ थिंक एंड रीजन मैथमेटिकली। ତାପରେ ଅପସନ ଅଛି ଟୁ ଡେଭଲପ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ନମ୍ବର ଅପରେସନ୍ସ। ତାପରେ କହିଛି ଟୁ ଡେଭଲପ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଡେସିମାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାରୋ ଏମ୍, ଏଟା ହେଲା ଏଟା ସବୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାରୋ ଏମ୍। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ ଟାକୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି ଆମେ ମାନେ थिंक କରିବା, ସେଟା ଆମର ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ହାୟର ଏମ୍, ଗୋଟେ ପିଲାର ହାୟର ଏମ୍ ହେଇଯିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଟୁ ଡେଭଲପ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଟୁ थिंक एंड रीजन मैथमेटिकली। ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଅବଧାରଣା ଶିଖାଇବାରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ। ହେଲା, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଅବଧାରଣା ଶିଖାଇବାରେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ। କୋଉଟା ହବ? କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହବ ନାହିଁ, ଉପବାଦ୍ୟ ହବ ନାହିଁ, ଆବିଷ୍କାର ହବ ନାହିଁ। ତ କଣ ହବ ନା ଆମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ତେବେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପିଲା ସବୁ ଅବଧାରଣା ଗୁଡିକୁ ସେ ଠିକରେ ଜାଣିପାରିବ। ହେଲା, ତ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଷୟର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କୋଉଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 2-5ର ସମଷ୍ଟି ସବୁଜ ଅଟେ, ବୋଧେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଭୁଲ ଅଛି। ତାପରେ କହିଛି 7 କଣ 2 ଓ 5ର ସମଷ୍ଟି ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନଟା 2 ଓ 5ର ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ 2 ଓ 5ର ସମଷ୍ଟି 6 ଅଟେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜିସନ। ହେଲା, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଅପସନ ଡି। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି a teacher wants to introduce the trigonometric topic. For that, instead of asking directly about the right angle triangle, she asks students the following puzzle. A tree stands exactly on the bank of the river of width 6 meter. How will you measure the height of the tree without going there? ମାନେ ସେ କହିଛି କି ଗୋଟେ ଟିଚର ଥିଲେ ଯିଏ କି ମାନେ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ट्री ଆଉ ଗୋଟେ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଟ୍ରି ସହିତ ତାକୁ ମାନେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରି ସେ ପଢେଇଲେ, ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ପଢେଇଲେ। ସେଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟିଚର ଜଣକ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅପସନ ଅଛି ଇନ୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଦ ସ୍ପିଡ ଅଫ ଦ ସଲଭିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ନା ମାନେ ଇନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ଲର୍ନର୍ସ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ଟୁୱାର୍ଡସ ଲର୍ନିଂ, ନା ତାପରେ କହିଛି ଟୁ ସ୍କୋର ମୋର ମାର୍କ, ନା ତ କହିଛି ଇନ୍ ଏନହାନ୍ସିଂ ଦ ମେମୋରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପିଲାର ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ସେନ୍ସିଟିଭ ହବ ଟୁୱାର୍ଡସ ଲର୍ନିଂ। ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ବି ର ଅଛି। ହେଲା, ଇନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ଲର୍ନର୍ସ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ଟୁୱାର୍ଡସ ଲର୍ନିଂ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ବି। ହେଲା, ତାର ଠିକରେ ଲର୍ନିଂ ହେଇପାରିବ। ହେଲା, ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର 9 ନଭେମ୍ବରର ମ୍ୟାଥ ପେଡାଗୋଜି। ହେଲା, ଏବେ ଆମେ ଯିବା କୋଉଠିକି ନା ଆମେ ଯିବା 10 ନଭେମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟକୁ ଯିବା। ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟ ଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଠି କଣ କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ଅଟେ। ହେଲା, କୋଉଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ଅଟେ। ହେଲା, ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗାଣିତିକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗାଣିତିକ ଶବ୍ଦ ଓ ତଥ୍ୟର ଅର୍ଥ ବୁଝନ୍ତି। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନୂତନ ଏବଂ ଅପରିଚିତ ଅଜ୍ଞାତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଣିତିକ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ତାପରେ କହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଧର୍ମ ଗୁଡିକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି କି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝନ୍ତି, ତାପରେ କହିଛି କି ଏଟା ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଣିତିକ ନୀତି ଗୁଡିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ଏରା ସବୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଉଟା ଆମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଧର୍ମ ଗୁଡିକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ, ମାନେ ସେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ ସେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ସେଟା ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ସେ ପଚାରିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କି ଆମର ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେଉଛି ଆୟତ ଚିତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ସମବାହୁର ସମାନ ମାପ ଅଛି ଏବଂ x ରେ ଏକ ତ୍ରିଘାତୀ ପଲିନୋମିଆଲ ହେଉଛି a x ଟୁ ଦ ପାୱାର q t ପ୍ଲସ b
x ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ସି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଡି ଆକାରର ବୀଜଗଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଯେଉଁଠାରେ ଏ ବି ସି ଡି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଏ ଶୂନ୍ୟ ସହ ସମାନ ନୁହେଁ ତେବେ କଣ ହବ? ତ ଅପସନ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଟାଙ୍କ ଦରକାର ଅଟେ ହେଲା, ଦିଟାଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ କହିଛି, ଦିଟାଙ୍କ ଆମର ଦରକାର ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ମାନେ ଏଇଟା କରିପାରିବା ହେଲା। ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି an attempt to procedurally determine the actual value within small error constraints is known as। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ କହିଛି ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ମଲ ଏରର କରିକି ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ ବାହାର କରନ୍ତି ହେଲା, ମାନେ ପାଖାପାଖି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ ହେଲା। ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଲା, ଗୋଟେ ସ୍ମଲ ଏରର କରିକି ଗୋଟେ ସ୍ମଲ ଏରରକୁ ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ ନା, ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜରକୁ ଆମେ ମାନେ ଫଲୋ କରିକି କରିଥାନ୍ତି ହେଲା, ନାଇଁକି ମନେ ମନେ କରିଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜର ଯାହା ବି କିଛି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ଫଲୋ କରିକି ଆମେ ମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ଆମ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୁଝିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି ନା, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦିଅନ୍ତି। ଏକ ସଭାରେ 81 ଜଣ ଅଭିଭାବକ ବସିବା ପାଇଁ ଟେବୁଲ ଚାରିପଟେ ଚେୟାର ଗୁଡିକୁ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେବୁଲ ନିକଟରେ 4ଟି ଚେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଏହା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଚେୟାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଜଣାଇବାକୁ ହେବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ କରିବା ବେଳେ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କଣ ଦରକାର ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ଫେଡାଣ କରିବା ପାଇଁ ଫେଡାଣ ଦରକାର ଅଛି, ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ବିଭାଜନ ବି ଦରକାର ଅଛି, ତାପରେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକର ଗୁଣନ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ, ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଯେ ନାହିଁ ପଚାରିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଏଟା ଆମର ଅପସନ ଡିଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କି ଆମର ଏ ଟିଚର ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ the following table to the students and ask that if a particular pattern is followed in filling the numbers in this table can x be 1000 ହେଲା। ଏଠି ସେ ପଚାରିଛି କି ଆପଣ ମାନେ ଏଟା କେମିତି କରିବେ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ଆମେ ମାନେ ଯୋଉଟା ସବୁ ଆମର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଥାଏ ତା ସହିତ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉଟା ନ ଦେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କନେକ୍ସନ ମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି, କନେକ୍ସନ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ମାନେ କ୍ରିଏଟ କରନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଟା ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି ଟିଚର ହୁ ୟୁଜ ସିମିଲାର ଟାଇପ ଅଫ ମେଥଡ in teaching is called। ସେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର କୋଉ ହାବିଟ ବା କୋଉ ନେଚରଟାକୁ ସେ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଅପସନ ଅଛି କ୍ଲାସ ଟିଚର, କନେକ୍ସନିଷ୍ଟ, ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନିଷ୍ଟ, ତାପରେ ଅଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କଣ ହବ ନା, ଗୋଟେ ଟିଚର ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି ତା ସହିତ ଯୋଉଟା ଦେଇନି ତା ସହିତ ତାର ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା, କନେକ୍ସନିଷ୍ଟ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ସିଫ୍ଟକୁ ଯିବା, ଯୋଉଟାକି ଆମର 16 ନଭେମ୍ବରର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟ ହେଲା। 10 ନଭେମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ସରିଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଯିବା 16 ନଭେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କଣ ଏଠି ଦେଇଛି, କହିଛି କି ଆମର ତ୍ରିଭୁଜରେ ଦୁଇଟି ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନ ହୁଏ ତେବେ ସମାନ ବାହୁ ଗୁଡିକର ବିପରୀତ କୋଣ ଗୁଡିକର ମାପ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ। ଏହାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ବାକ୍ୟ ବା କଣ୍ଟ୍ରାପୋଜିଟିଭ କୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଏଠି ଦେଇଛି ତାର ଆମେ ଅପୋଜିଟ ଆମେ ମାନେ ବାହାର କରିବା ହେଲା। ଏଠି କହିଛି ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନ ହେଲେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବାହୁ ଗୁଡିକର ବିପରୀତ କୋଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହବ। ତେବେ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା ନା, କୋଣଟାକୁ ବିପରୀତ କରିବା। ଯଦି କୋଣ ସମାନ ହେଲା ତ ବାହୁ ଗୁଡିକ ଅଟୋମେଟିକ ସମାନ ହେବ। ଏଇଟା ଆମେ ମାନେ କୋଉ ଅପସନ ଅଛି ଆମେ ମାନେ ବାହାର କରିବା ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଛି ତ୍ରିଭୁଜର ଯଦି କୋଣର ବିପରୀତ ବାହୁର ସମାନ ମାପ ହୁଏ ତେବେ ଦୁଇ ବାହୁ ସମାନ ହେବ ନା, ବିପରୀତ କଥା କହିଛି। ତାପରେ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଯଦି ଦୁଇଟି କୋଣ ସମାନ ହୁଏ ତେବେ କୌଣସି ଦୁଇଟି ବାହୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ, ଯେକୌଣସି ହବନି। ତ୍ରିଭୁଜରେ ଯଦି ଦୁଇଟି ବାହୁ ସମାନ ନଥାଏ ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ବାହୁର ବିପରୀତ କୋଣ ସମାନ ନଥାଏ। ତାପରେ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି ବାହୁର ବିପରୀତ କୋଣ ସମାନ ନଥାଏ ତେବେ ଅନୁରୂପ ଦୁଇ ବାହୁ ସମାନ ନଥାଏ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା, ଅପସନ ଡି, ଯୋଉଟା କି ନଥାଏ। ଯଦି ଦୁଇଟି ବାହୁର ବିପରୀତ କୋଣ ସମାନ ନହେଲା ତେବେ ତାର ଅନୁରୂପ ବାହୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଆମର ତାର
ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ହେଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ଦେଇଥିଲା ତାର ଏଟା ହଉଛି ଅପୋଜିଟ୍, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ହେଲା। କୋଉଥିରେ ପିଲାମାନେ କୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ ପଢେଇଲେ ସେମାନେ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେସନ କରିବେ। ଅପସନ ଅଛି ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ, ସିନ୍ଥେଟିକ, ଲେକ୍ଚର, ନିଜ ମତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମୀଚୀନ, ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ, ଡଗମେଟିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ଅପସନ ଏ। ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡଟା ପଢେଇବା ବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟୁ ରୁଲ ମେଥଡଟା ପଢେଇବା ତେବେ ସେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେସନ କରିବେ। ଯୋଉଟା ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଆମର a teacher asked the student to find the sum of angle of quadrilateral, pentagon and hexagon by dividing them into triangle by drawing diagonals. If the students apply the same logic, how much will they get as value sum of the decagon? Decagon ର ଫାଷ୍ଟ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ଆପଣ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟୋଟାଲ ଆଙ୍ଗେଲ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ କେତେ ହବ, ଆମେ s ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ n - 2 into 180 ହେଲା। ତ ଆମର n ମାନେ କଣ ନା ତାର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା, ଡେକାଗନ ର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 10 - 2 into 180, ତ 8 ଗୁଣନ 180 ଯୋଉଟା କେତେ ହବ ନା ଆମର 1440 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କେତେବେଳେ ବିଫଳ ହେବ, କେତେବେଳେ ବିଫଳ ହବ। ଏଠି ଅପସନ ଅଛି ଯଦି ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ତର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେବେ ପାଇବେ ନାହିଁ, ନା ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସୂତ୍ରକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ନା ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେବେ ବି ଗଣିତର ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ, ନା ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ ସି, ଯୋଉଟା କି ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେବେ ବି ଗଣିତକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନ କରିବେ ତେବେ ସେ କେବେ ବି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାନେ ସଫଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବିଫଳ ହେବ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ପଢିଲେ ତେବେ ଯାଇକି ଗଣିତ ସଫଳ ହେଇପାରିବ। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଭାବରେ ପଢୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଣ ହବ ନା ଆମର ସେ ବିଫଳ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଦୁଇଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ଓ ଗୁଣନ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କ୍ରମରେ ସଂଯୋଜିତ କରାଯାଏ, ତାଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଉପରୋକ୍ତ ବିବୃତିର ମୌଖିକ ରୂପ ଡ୍ୟାସ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ଓ ଗୁଣନ ହେଲା, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଆମର କୋଉଠି ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର ହେବ ନାହିଁ, ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ ଦେଇନାହିଁ। ଆଉ ରେସନାଲ ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହବ ନାହିଁ ହେଲା, କିମ୍ବା ଆମର ହବ ନାହିଁ ଏଠି ଏବଂ ଲାଗିବ ହେଲା। ଅପସନ ଏ ରେସନାଲ ନମ୍ବର ଆମର ଲାଗିବ। ରେସନାଲ ନମ୍ବରରେ ସବୁ ନମ୍ବର ଯାଉଛି, ରେସନାଲ ନମ୍ବରରେ ଇଣ୍ଟିଜର ହଉ କି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର ହଉ କି ଆମର ହୋଲ ନମ୍ବର ହଉ ସବୁ ଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ରେସନାଲ ନମ୍ବର ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଠି ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ହେଲା, ଆଉ କିମ୍ବା ହବନି। ଆମର ଦିଟାଙ୍କ ଫଲୋ କରେ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏ ସଠିକ ଆନ୍ସର। 16 ନଭେମ୍ବର ଆମର ଫାଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟ ଗଲା, ଏବେ ଆମେ 16 ନଭେମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ କୁ ଯିବା। ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଫାଷ୍ଟ କଣ କହିଛି ନା କହିଛି ଆନ୍ ହ୍ୱାଇଟ ହେଡ୍ ସେଜ୍ philosopher when they have processed a through knowledge of mathematics have been among those who have enriched science with some of its best ideas. This means that ହେଲା, ସେ କହିଛି କି ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫର ମାନେ ସେ କଣ କରେ ନା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ ଭାବରେ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଇଭାଲୁଏଟ କରିପାରେ କି ନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ସେ କହିଛି, ଆଇଡିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛି। ଏଠି ଅପସନ ଅଛି ଏ ଗୁଡ ଫିଲୋସଫର should be able to prove mathematical theorem। ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ କମ୍ପଲସରି ଜଣେ କରିପାରିବ, ସେମିତି ଠିକ ନାହିଁ, ସୁଡ ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଛି ଏ ଗୁଡ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ ସୁଡ ହବ ନାହିଁ, ସୁଡ ହବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲୋସଫର କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରୁଫ ଥିଓରମ ସୁଡ ନଟ ଏଠି ହବ ନାହିଁ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେ ମାନେ ପୁରା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି କହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। କହିଛି ଗୁଡ ଫିଲୋସଫର ସୁଡ ବି a good mathematician who is well versed with mathematical ideas and techniques to evaluate the validity of the truth and reality। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା।
ସେମାନେ पूरापूरी ଭଲ ଭାବରେ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିପାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଆଲିଟିକୁ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି କହିଛି କି ଆମର ଏଠି କହିଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ସେ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ନମ୍ବର କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଟିଚର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତ ପଚାରିଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ଏଟା କେମିତି ଆନ୍ସର ଦେବେ, କେମିତି ମାନେ ସେ ଜାଣିବେ କି ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର କି ନାହିଁ, କେମିତି ଜାଣିବେ? ତାର ଯଦି ୟୁନିଟି ପ୍ଲେସରେ ଅପସନ ଏ ଯୋଉଟା କି ଦ ୟୁନିଟି ପ୍ଲେସ ଅଫ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି 8, ଯଦି ତାର ଏଇଠି ଯଦି ତା ୟୁନିଟି ମାନେ ପ୍ଲେସରେ ଯଦି 8 ଅଛି ତେବେ ଏଟା ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ନମ୍ବର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଟା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ, ଏଇଟା ହିଁ ସେ ପଚାରିଥିଲା ହେଲା। ତ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କି which of the following option is correct in the context of following statements ହେଲା। ତ ଏଇଟା କହିଛି କୋଉଟା ଆମର ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଏଠି କହିଛି କି ଆମର mathematics is known as an exact science, ହଁ ସାଇନ୍ସ। ତାପରେ କହିଛି mathematics has its own precisions, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଏ ଅପସନ 2 କୁ ନେଇକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରଡ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଆମର ଯାଉଛି ହେଲା ଏକ୍ସାକ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ତାପରେ ସେ ଯାଉଛି ହେଲା। ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ କମ୍ପେୟାର କଲେ ଆମର ଅପସନ ଯୋଉ ଆମର ସରି ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଆଧାରରେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ବିକଜ ଅଫ ଡବଲ ଆଇ ହାପେନ୍ସ ହେଲା। ଯଦି ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଥ ର ଓନ୍ ପ୍ରିସିସନ୍ସ ଅଛି ତେବେ ସେଟା ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଥ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ହେଲା, ବୁଝିହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କି ଏ ଟିଚର ଆସ୍କ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ whether √2 is a rational or irrational number, which of the following is true with proper justification ହେଲା। ମାନେ ଗୋଟେ √2 ଟା ଗୋଟେ ରେସନାଲ ନମ୍ବର କି ଗୋଟେ ଇରେସନାଲ ନମ୍ବର ସେଟା ପିଲାମାନେ କେମିତି ବାହାର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ, ଆପଣ ଅପସନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ରେସନାଲ ନମ୍ବର କଣ ହେଇପାରିବ ନା ଗୋଟେ p by q ଫର୍ମରେ ହେଇପାରିବ, q ଟା ଆମର 0 ହେଇନଥିବ ସେଇଭଳିଆ। ତ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବେ ନା ଏଟାକୁ √2 ଟାକୁ p by q ଫର୍ମରେ ଦେଖିବେ, ବାହାର କରିବେ। ଯଦି ନହେଲା ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ଇରେସନାଲ ନମ୍ବର ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କହିଛି √2 can be marked on the number line and hence it is a irrational number। ତାପରେ there does not exist natural number p and q such that q √2 is equal to p by q, so it is irrational number ହେଲା। ତ ଆମର ଅପସନ ବି ଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଯେହେତୁ √2 ଟା ଆମର √2 କୁ ଆମେ p by q ଫର୍ମରେ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର √2 ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଇରେସନାଲ ନମ୍ବର ହେଲା। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ମୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ବା ଗୋଟେ ଓପନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଅପସନ ଅଛି 2 ଏକ ଯୁଗ୍ମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ, ତାପରେ ଅଛି b plus 3 ର ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ b ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 6b ପ୍ଲସ 9, ଏଟା ତ ଗୋଟେ କହିଦେଇଛି ଏଟା ଓପନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ 2 ଏକ ଯୁଗ୍ମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ, ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଓପନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଛି 5 ଏକ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ, ଏଟା ତ ନୁହଁ, ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଓପନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ x ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 3x ପ୍ଲସ 2 ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ 5, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ କଣ ହବ, ଆମେ x ଜାଗାରେ ଯାହା ବି କିଛି ମାନେ ପକେଇବା ଏଟା ଗୋଟେ କଣ ହବ, ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ପକେଇ ପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ବା ଓପନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଯୋଉଟା ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ଆଣିଯିବା ଆମର 17 ନଭେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟ, ମାନେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସାମ ର ଲାଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟକୁ ଯିବା ହେଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି କି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କୋଉଟା, ମାନେ କହିଛେ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତରେ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମକୋଣୀ ଅଟେ, ନା କହିଛି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କଲେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ହୋଇପାରେ, ନା କହିଛି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଦୁଇଟି ରେଖା ମିଳିତ ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ କହିଛି ଗୋଟିଏ ରେଖାର ଗୋଟିଏ ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ଅପସନ ଏ, ଯୋଉଟା କି ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତରେ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମକୋଣୀ ଅଟେ, ଏଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ। ଓକେ, ତ ଅପସନ ଏ ଯୋଉଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। କହିଛି ଜଣେ ଟିଚର ଏକ ନୂତନ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ତାପରେ କହିଛି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ କିମ୍ବା ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏସବୁ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ? ଅପସନ ଅଛି ଡିଡକ୍ଟିଭ ମେଥଡ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ମେଥଡ,
इंडक्टिव मेथड तापर सिंथेटिक मेथड देखंतु जदि हम माने पूरा पूरी कोन करिया ना होछ हम माने नुवा सूत्र बाहर करिया कि हमर नियम प्रणयन करिया कि नूतन विषय को उपस्थापन करिया तबे माने को माने मेथड रे पढेबा आमे माने ऑप्शन सी जोटा कि आमे माने इंडक्टिव मेथड रे पढेबा तबे जे कि पिला मानकर पूरा पूरी पढिया माने भलो भाबरे लर्निंग हे परिबो हला। तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि गिवन टू नेचुरल नंबर एंड ए numbers a and b we can always find two natural numbers q and r such that a is equal to bq plus r which of the following is always true कोठा हबो ना हमरो जेहेतु ए बी गोटे देछि नेचुरल नंबर बी हमरो 0 ठारू समान 0 ठारू बड़ हबो समान हबो नाही तो r ता समान हेले यदि r ता जदि r जदि 0 सहित समान हैला तो एटा गोटे होल नंबर हे पारे किंतु जेहेतु r ठारू बड़ हे जाउछि माने 0 ठारू बड़ हबो 0 सहित समान हबो नाही तो सेति पे हमरो एटा हमरो ऑप्शन डी हितबो सठिक आंसर हैला ना ऑप्शन बी टा हमरो ऑलवेज ट्रू हबो हैला से बली बारे आउ कोठा हबो नाही हैला। तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि कि गणित हेउछि सही भाषा जहा द्वारा भगवान ब्रह्मांड लिखिथिले किंतु हमर ब्रह्मांड बहुत माने सुंदर सेति पई से कहिछि दत्त विवृत्ति रे निम्नलिखित विषय ऊपर गुरुत्व दे जायछि माने दत्त जो हमर एटा गालिलियो कहिथिले तो एटा कहा ऊपर अधिक फोकस करा जाय अछि ला तो ऑप्शन सी गणित रे सठिकता ना गणित माध्यम रे धार्मिक विश्वास को वर्णना करा जाय परिबो ना गणित रे शृंखलागत प्रकृति ना गाणितिक भाषा रे सौंदर्यता कहि आपण मानक कि ब्रह्मांड हमर बहुत सुंदर सेति पई गाणितिक भाषा रे सौंदर्यता हैला सेति पई हमर सठिक आंसर हे ऑप्शन डी हैला। परवर्ती हम क्वेश्चन को जिबा जोटा कि हमर पूरा पूरी एग्जाम रो लास्ट शिफ्ट रो लास्ट पेडागोजी मैथ पेडागोजी क्वेश्चन तो एठी कोन कहिछि एटा पॉइंट तो कहिछि कि एटा हमर कॉग्निटिव डोमेन relate the given description with the suitable objective in the cognitive domain है तो ऑप्शन अछि the ability to remember that recall or recognize already learned information तापर कहिछि the ability to organize and arrange materials mentally without necessarily relating it to other material देखंतु एटा कोन कहिछि ना हम एटा फास्ट कहिछि एटा हमर कोथरे जीवो कोटा कोथरे जीवो देखंतु फास्ट हम माने रिमेंबर करिया माने हमर कोन हो ना हम नॉलेज रे हम माने ज्ञान रे हमर अछि कि नाही माने मुंड रे हमर रहिछि कि नाही हला तो हम ज्ञान ऊपर जाउछि जेटा हम नॉलेज ऊपर जाउछि हला बुझला तापर आसला द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड अरेंज हेटा हमें गोटे कोटा कोठ रहया दरकार कहा पर कोटा रहया दरकार माने ऑर्गेनाइज करिया एवं तापर हम ताको अरेंज करिबा हला तो एटा हम माने मेंटली विदाउट नेसेसरीली रिलेटिंग इट टू अदर मटेरियल हला एटा हमर कोथरे जीवो ना हमर कॉम्प्रिहेंशन जीवो हला जोटा कि कॉम्प्रिहेंशन ले जीवो जोटा कि हमर ऑप्शन केते रहछि ना ऑप्शन डी रे अछि फर्स्ट आईटा फर्स्ट पॉइंट जोटा कि नॉलेज रे जाउछि आ जोटा सेकंड पॉइंट जोटा कि हमर कॉम्प्रिहेंशन रे जाउछि तो एटा थिला हमर 2023 मसिया रे होइतिबा जूनियर टीचर एग्जाम रो सब सेट रो मैथ पेडागोजी क्वेश्चन जोटा कि आपण मानक पई गोटे मैराथन वीडियो हैला तो मोर आशा आपण मानक वीडियोटा बहुत बढ़िया लागिथिबो तो वीडियो को लाइक कर देबे चैनल को नुआ थे सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे जो कि जहाँ भी किसी माने नुआ वीडियो अपलोड करेंगे आपण माने तार फास्ट नोटिफिकेशन पाई परिबे आपण मानक वीडियो केमति लागले मते कमेंट रे जणेबे आ को टाइप रे वीडियो दरकार ताको मते आपण माने कमेंट रे जणेबे थैंक यू जय जगन्नाथ।